So this is linear programming problems oda continuation video. So far we have discussed up to 3 parts of the video. What is linear programming problems? So related on questions from the TNPSC, TRB, TANSET examination and all other state public service commission examination questions இதெல்லாம் discuss பண்ணியாச்சு. So except the GATE and engineering service examination. So we have covered all the previous year questions. So in the various examination boards. So in the video we will discuss about the GATE and engineering service examination boards related to the questions which are related to the LPP models. Right. So இன்னும் வந்து நீங்க வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா don't forget to subscribe. கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். So let's start with the remaining questions. So இதெல்லாமே வந்து last video we have covered. சரியா? So up to here we have covered. So initial basic feasible solution la assumption வந்து all the basic variables are equal to 0. So இதுவரை பார்த்துடணும். சரியா? So let's start with the engineering service or IES அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க earlier உள்ளது. சரியா? So which one of the following is the correct statement? So in the standard form of LPP problems, so all the constraints என்ன சொல்றோம்னா of the less than or equal to type or greater than or equal to type, so in the form of equations. சரியா? so some constraints are of less than or equal to இருக்கலாம். so இது வந்து equal to type இருக்கும். so அதே மாதிரி greater than வரும். சரியா? so இதெல்லாமே தான் வரும். சரியா? so your standard form வந்து எப்படி இருக்கும்னா it will contain, so some constraints வந்து less than or equal to இருக்கலாம் or greater than. option D அதான் ரொம்ப ஆப்ட் ஆகுது. so second, so linear programming, so LPP model, so வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதிலே சொல்லியிருப்போம். so it is started by the dancing, so dancingங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இது A. சரியா? so 2க்கு வந்து A, so A வந்து 2 வந்து மூணு இடத்துல இருக்கு. சரியா? so next dynamic programming, so dynamic programming இப்போ more than one objective இருக்கு. so how I am going to solve? so by the basis of, so we are using the dynamic programming, we are go with the bill. சரியா? so இது வந்து B, so 2 and 3, so 2 3, so அப்போ 2 வருது. so last 2 இதெல்லாம் பார்க்கணும். so integer programming, so D வந்து, so integer வந்து கோமாரி. சரியா? so D வந்து 4, so and remaining C programming rejects. C, right? so 2 3 and 1 and 4, so option C right answer. சரியா? so linear programming வந்து dancing, dynamic programming, so dynamic வந்தாலே bill and C programming, so C வந்து ritzy, integer programming and gobari. சரியா? so next question, a feasible solution to the LPP should, so feasible model னா என்ன சொல்லும்னா non feasible படிச்சிருப்போம். it satisfy all the constraints, so அதான் அப்ப கேட்டிருக்கோம். satisfy the problem constraint, objective function. so இதுதான். so problem constraints and non negativity restrictions, so ரெண்டுமே satisfy பண்ணுச்சுனா so my problem will have a feasible solution அர்த்தம். option C is the right answer. so linear programming model can be applied, so எங்க வந்து அப்ப அப்ளை பண்ணனும்னு கேட்டிருக்காங்க. so we can apply with the line balancing la we can apply LPP, and transportation also we can apply. so project management we cannot apply the LPP, so project management உள்ள தான் என்னது CPM PERT method. சரியா? CPM PERT separate, so that we will discuss later. so separate discuss பண்ணுவோம். சரியா? so line balancing and transportation both we can solve by the LPP. so next question கொடுத்திருக்காங்க. so z equal to 4x1 plus 6x2, so x1 plus x2 less than or equal to 4, 3x1 plus x2 less than or equal to 12, x1 and x2 greater than or equal to 0. சரியா? so இதுக்கு வந்து இப்போ எந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. so கண்டிப்பா வந்து more than one solution வர சான்ஸ் இல்லை. ரைட்? so maybe you can draw with the graphical, so அதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரியா? so 0 4 4 0 ஃபர்ஸ்ட் லைன், so அதே மாதிரி இங்க 0,12 and so 0,12 னா மேல வரும் பாயிண்ட். so இது வந்து 0,12, so ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 4 4 0 ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் x 0 போட்டோம்னா இது வந்து 12 வரைக்கும் வரும். சரியா? so ரஃபா வந்து டிரா பண்றேன். so 0,12, so இங்க வந்து 4 again. சரியா? yes 4, so இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிரும். so x2 வந்து 0 னா 4 தான், கரெக்ட் தான். 4,0,
So both are in the less than or equal to. So கண்டிப்பா இது மட்டும் தான் வரும். So it will give the only one solution. So one solution unique. அவ்வளவுதான். சரியா? So next question. The primal of a LP problem is maximization of objective function with the 6 variables and 2 constraints. Which are the following corresponding to the dual? So dual க்கு வந்து என்ன படிச்சிருந்தோம்? Constraints எல்லாமே வந்து we are going to convert into variables. Variables எல்லாமே we are converting into variables எல்லாமே constraint எல்லாமே variables. சரியா? Maximization problem கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we are going to convert into minimization. So வந்து கண்டிப்பா வந்து minimization. So minimization இருக்கணும் and it should contain 6 constraints and 2 variables. 6 constraint வரணும் 2 variables வரணும். சரியா? So 6 constraint 2 variables right. So minimization right. So 1 and 4. So 1 and 4 option B. சரியா? Maximization minimization மாத்தோம். Constraint la variable la constraint. Right. So an LPP which one of the following is correct for a graphical method? So graphical method வந்து எது correct னு கேட்டிருக்காங்க. A point in the feasible region is not a solution to the problem. சரியா? So correct தான். So இது வந்து we cannot say that is the optimal solution. So our optimal solution வந்து அந்த corner point ல we are going to draw the isopropyl line or objective line வந்து draw பண்ணி we are going to find the optimal solution. So வேற என்ன கேட்டா one of the corner point is not the optimum. Actually அதாவது வந்து optimum னு அர்த்தம். சரியா? இந்த optimum is not கிடையாது. சரியா? And any point in the perspective does satisfy the non-negativity constraint. So actually satisfy ஆகும். இங்கே not வரக்கூடாது. So the lines corresponding the different value of the objective functions are parallel. அது கிடையாது. சரியா? So your correct answer is the option A. So in case of solution of a LPP using graphical method, if the constraint line of one of the non-redundant constraints is parallel to the objective line. So parallel வந்துட்டாலே we can say multiple number of objective solutions. So இது வந்து already for 4 times இதே question இது கேட்டாங்க. ஒரு TRB ல ஒரு question வந்திருக்கு. So already various state service ல வந்து already பார்த்திருக்கோம். IAS ல 2 times கேட்ட question பார்த்துங்க. சரியா? மெயின் கொஸ்டினா இருக்கு. நேரடா கேட்டிருக்காங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க. parallel to the objective line graphical வந்துச்சுனாலே we are having multiple number of optimal solution. Answer. And which of the following are correct in respect to the graphically solved LLP? So LPP. So அதுல வந்து எது வந்து கரெக்ட் னு கேட்டிருக்காங்க. So the region of the feasible solution have concavity property. The boundaries of the region are lines or planes. So there are corners or extreme points of the boundary. So வந்து ஆப்ஷன் 2 and 3 இது ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். சரியா? boundaries or lines அதான் இருக்கும். பவுண்டரி இல்லாம லைன்ல தான் கொடுக்கறோம் or planes ஆ கொடுப்போம். there are corners or extreme points அதுவும் கரெக்ட் தான். the region of feasible solution area concavity property அது வந்து இல்ல. சரியா? concave கிடையாது. ஆக்சுவலா அது வந்து convex. சரியா? சோ நான் வந்து படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி. convex property அது தப்பு. so which one of the following is not correct? So assignment model is a special is of a LPP. அது கரெக்ட் தான். in Queening model Poisson arrival and exponential அது கரெக்ட் தான். சரியா? in transportation problem the non square matrix is made square by adding a dummy row or dummy column. சரியா? ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து சப்ளை ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். சரியா? ஸ்கொயரா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இட் மே பி ரெக்டாங்கிள் அது இருக்கலாம். சரியா? ஸோ ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஆர் சேஞ்ச் அவ்வளோதான். சரி, நான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ டூயல் ஆஃப் டூயல் இஸ் பிரைமல் அது கரெக்டு தான். சரியா? ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் all the constraints are expressed in the form of equations. The right hand side of each constraint equation is non-negative. Correct. All the decision variables are a non-negative. So எல்லாமே கரெக்ட் தான். சரியா? So these are the characteristics of a standard form. LPP க்கு வந்து ஆப்ஷன் 1 2 3 all 3 are right. So next a variable which has no physical meaning. So no physical meaning நால என்ன படிச்சிருக்கோம்? artificial னு அர்த்தம். சரியா? So nameல வந்திருக்கு artificial variables தான் there is no physical meaning னு அர்த்தம். So next there must be a well defined objective function. The decision variable should be interrupted and non-negative. The resources must be in the limited supplied. இது எல்லாமே கரெக்ட் தான். So well defined objective இருக்கும், resources வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கும், decision variablesம்
should be interrelated and non-negative தான் இருக்கும். x1 x2 இருக்கு இல்லையா அதுதான் decision variables. Right. So next, m is the number of constraints in a linear programming with two variables xy, so non-negative, so graphical. So the same question இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, லாஸ்ட் வீடியோ செக் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ரிலேட்டட் டு த LPP பார்க்காதவங்க யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சரியா. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் த சேம் ப்ராப்ளம் இட் வாஸ் ஆஸ்க் இந்த அதர் ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ எத்தனை கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருந்தாங்களோ ஸோ +2 if we are going to add, ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து அதுதான் வரும். ஸோ based on that we are going to identify the region to find out our solution சரியா. ஸோ இங்கே எம்னு கொடுத்ததுனால m+2 அவ்வளோதான். So consider the following LPP. So maximum z equal to 2a plus 3b subjected to a plus b less than 10, 4a plus 6b less than 30, 2a plus b less than 17. So a comma b are greater than or equal to 0 சரியா. ஸோ இதில் 2a plus 3b கொடுத்துருக்கு. ஸோ a plus b 10, 4a plus 6b less than equal to 10, 2a plus b less than equal to 17 சரியா. ஸோ இதையும் கிராஃபிக்கலில் யூ கேன் ட்ரா சரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது x1 x2 பதிலாக ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் சரியா. ஸோ 10,10 சாரி 0,10 அண்டு 10,0 ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஐ ஹவ் ட்ரான். அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஸோ 4a plus 6b equal to 30. ஸோ 2a plus 3b equal to 15 வரலாம் சரியா. ஸோ இதுக்கு 0 போட்டோம்னா 5 ஆயிரும். அடுத்து வந்து ஸோ இங்கே 7.5 வரணும் இல்லையா. ஸோ 7.5,0. ஸோ இதையும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ 7.50 ஸோ இங்கே வரும் 7.5னா. ஸோ 0,5 சம்வாட் ஹியர். ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து டச் ஆகாது, தனியாக தான் இருக்குது சரியா. ஸோ அண்ட் த தேர்ட் ஒன் 2a ப்ளஸ் சரி இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த இருக்குது தேர்ட் ஒன் இஸ் த 2a ப்ளஸ் b equal to 17. ஸோ 0,17 ஃபஸ்ட் இது ஸோ டாப்பில் இருக்கும் சரியா. ஸோ 0,17 அடுத்ததில் வந்து 9.5 சாரி 8.5 8.5,0. ஸோ 8.5ங்கிறது இங்கே வரும். ஸோ லாஸ்ட்டு 2 ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிறது வந்து we are having a point. ஸோ இதுதான் வந்து இவர் மேக்ஸிமமாக கிடைக்கும் சரியா. ஸோ பட் ஆனால் இங்கே வந்து லெஸ் தேன் தான் கொடுத்துருக்கு சரியா. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதுவே வந்து எனக்கு உள்ளதான் ரீஜியனில் வரும். ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இல்லைன்னா. ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் திஸ் ஒன். ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா we are having it may contain alternate optima or it will be a degenerate unbounded, it cannot be solved by simplex unbounded degenerate. ஆக்சுவலாக அது ஆப்டிமம் சொல்யூஷனே வந்துடுது சரியா. ஸோ பட் இங்கே என்ன கொடுத்தாங்கன்னா it may contain a alternate optima. ஸோ alternate optima சொல்யூஷன் வந்து we are having அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மேபி இந்த பாயிண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணி மேபி அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் சரியா. ஸோ we are having a cross பாயிண்ட் வருது, அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get the answer. So which one of the following is true in case of simplex method of LPP? So simplex method உள்ள which is the true? So simplex is a iteration. So வரிசையா வந்துட்டே இருக்கும், iterative procedure. அது கரெக்ட் தான். ஸோ 2 வேரியபிள்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் கிடையாது. cannot be used இல்லை, can be used. inequalities are converted into equation அதை மாற்றுவோம். constant of the constraints equation may be positive or negative கிடையாது சரியா. ஸோ constant of the constraints எல்லாமே எதில் மாற்றிருப்போம். ஸோ ரைட் சைடு வந்து நம்ம நெகட்டிவ் வேலையை கொண்டு வர மாட்டோம் சரியா. ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சப்ரூட்டீன்ஸ் டஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஏ சிம்ப்ளெக்ஸ் ரொட்டீன் ரெக்வயர்ஸ். ஸோ இதில் சால்விங் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன். ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. we are having a simplex routine ஒன்னா சால்விங் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருந்தால் we can go with the computer implementation. டை ஃபார் லீவிங் த வேரியபிள். ஸோ டை வந்தாலே டீஜெனரேஷன் அர்த்தம். ஸோ டைங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ அவங்க சிம்பிளெக்ஸ் டேபிளில் போட்டிருப்போம், அந்த லாஸ்ட் காலம் வரும் இல்லையா, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோன்னு கண்டுபிடிப்போம். தீட்டா ஈக்குவல் டு அந்த எக்ஸ்பி டிவைடட் பை கீ எலமெண்ட் காலம் அது போடுவோம் இல்லையா. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ 2 வேல்யூ தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்லி 2 வேல்யூஸ் போத் ஆர் ஹேவிங் லீஸ்ட் வந்து லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ 2 ஒரே மாதிரி வருது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து ஐ ஆம் கோயிங் வித் த டீஜெனரேஷன் அர்த்தம் சரி. அதுக்கு பேர் தான் டை. அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, டை ஃபார் லீவிங் த வேரியபிள் இந்த சிம்பிளெக்ஸ் டேபிள் சரியா.
ஸோ இப்போ 3 வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இது இப்போ இன்ஃபினிட்டி அந்த மாதிரி வந்துருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இன்ஃபினிட்டி எடுக்க மாட்டோம். இந்த 2ல தான் டை ஆயிருக்கும். ஸோ இதை வந்து எதாவது சூஸ் பண்ணுறதுன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி மறுபடியும் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா, அந்த கன்வென்ஷனல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பேர் தான் இவர் டீஜெனரேசின்னு அர்த்தம். சரியா. So next question, the solution of LPP by simplex method for deciding the leaving variable. So it should be a minimum positive ratio of the right hand side of the first decision variable is selected. So minimum positive ratio of the right hand side to the first decision. So இதுக்கு முன்னாடி இருந்த decision variable வந்து we are going to choose. சரியா, option B. So next again match it. So J Von Neumann. ஸோ இதுக்கு ஷார்ட்கட்டில் வந்து நம்ம என்ன வைக்கலாம்னா 1. ஸோ 1னா 1. ஸோ ஜெயிக்கிறது. ஸோ இட் ஷுட் பி அ காம்படேட்டிவ். சரியா, ஸோ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்னாலே 1 நம்ம ஜெயிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏக்கு வந்து 4 கண்டிப்பாக வரணும். டான்சிங் நம்மளுக்கு தெரியும். டான்சிங் வந்து இப்போ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் சொலகேஷன் பை த சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட். சரியா, ஸோ இது வந்து ஏ வில் பி 4, பி வில் பி 5. ஸோ இயர் லாங். ஸோ லாங்னு வந்தனாலே லைன்ஸ். ஸோ லாங் லைன் அந்த மாதிரி ஞாபகம். ஸோ லாங் வந்துருக்கு. ஸோ இங்கே லைன்ஸ் லாங் லைன். சரியா, ஸோ இயர் லாங்னா 1. ஸோ ரிச்சர்ட் பெல். ஸோ பெல் வந்து வந்துச்சுனாலே இதுதான் படிச்சிருந்தோம் டைனமிக். சரியா, 4 5 1 3 ஆப்ஷன் பி. சரியா, ஸோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வைக்கிறது 1. ஸோ 1னா ஜெயிக்கிறது. ஸோ காம்படேட்டிவ் ஸ்டேஜ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் டான்சிங். ஸோ அது மட்டும் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி. எல்பிபிக்கு வர்றது இயர் லாங்னா லாங் லைன். ஸோ வெயிட்டிங் லைன்ஸில் வர்றது. ஸோ பெல் மேன். ஸோ பெல் வந்து டைனமிக் ஆர் டைனமோ பெல். ஸோ சைக்கிள் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க டைனமோ அண்ட் பெல் both are coming. ஸோ டைனமிக் ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which one of the following statements are regarding LPP? ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா dual of the dual is a primal one. அது கரெக்டு. ஸோ அதே மாதிரி when 2 minimum ratio of the right hand side. ஸோ அது வந்துச்சுனால ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா இப்போ தான் டீஜென்ரேசி. இப்போ தான் லாஸ்ட் இதில் பார்த்துருந்தோம். கரெக்டு. Artificial leaves the basis, its column can be deleted from the subsequent. அதுவும் கரெக்ட் தான். ஸோ பேசிஸ் வந்து லீவ் ஆயிருச்சுன்னா we are going to the bigger method. ஸோ அதில் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ சால்வ் பண்ணுறதுல பார்த்தோம். ஸோ 1 2 3 ஆல் த 3 ஆர் ரைட். இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் நிறைய இருக்கு. சரியா, ஸோ வில் டிஸ்கஸ். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் ஆஃப் எல்பிபி பை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இஃப் டூரிங் த ஐட்ரேஷன் all ratios of right hand side bi to the coefficient of entering a are to be found negative, it implies. ஸோ இது பேர் என்ன, unbounded solution. சரியா, ஸோ அன்பவுண்டடுக்கு வந்து we are having so all the ratios of the right hand side. ஸோ அதில் எடுத்துருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் என்டரிங் ஏ ஆர் டு பி ஃபவுண்ட் த நெகட்டிவ். ஸோ அந்த பிஐ இப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாலே அந்த தீட்டா நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ரைட் சைடில் வந்து எனக்கு எல்லாமே இப்போ நெகட்டிவாக வந்துருச்சு, எடுக்க முடியாதபடி வந்துருச்சுன்னா we are having the unbounded solution. இது வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் அதை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் வந்து நோட் பண்ணியிருப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். சரியா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ which one of the following correctly indicates the combination of entering and leaving the variables? ஸோ எந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து என்டர் ஆகி லீவிங் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மினிமம் அண்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் த ரோ. ஸோ ரோ வேல்யூவில் வந்து மினிமம் அண்டு மேக்ஸிமம். ஸோ x1 அண்டு x4 இந்த ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, ஸோ x2 இது இல்லை. ஸோ மினிமம் அண்டு மேக்ஸிமம் correspond to the z value. ஸோ z வந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா. ஸோ 5 ஃபர்ஸ்ட் இதில் எடுத்தீங்கன்னா இந்த 5 வந்துட்டு ஸோ ஒன்னே கால்குலேட் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே வருவோம். ரைட்டு, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதில் கேன் சால்வ். சரியா, ஸோ x1 அண்ட் x2 சாரி x1 அண்ட் x4. ஸோ அதான் வந்து மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் combinations of the value of the row and table. So while solving a LPP by simplex method, if all the ratios of the right hand side bi to the coefficient in the key row aij become negative. So இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் unbounded solution. the same மறுபடியும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, ஸோ IES 2009 அதே கொஸ்டின் இருக்கு. 1999 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதே தான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா, ஸோ in LPP with the 3 variables and the 2 constraints can be solved by the graphical method. ஸோ 3 variables வந்துருக்கு. சரியா, ஸோ 3 variables இருந்தாலும் we cannot solve. ஃபர்ஸ்ட் இது தப்பு. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் இது தப்புனாலே ஆப்ஷன் டி. ஸோ இதே கொஸ்டின் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்துருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்தது. ஸோ ஐஏஎஸ்ல கேட்டால் அங்கே ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். சரியா, ஸோ நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் நல்லா பார்த்துங்க.
சரியா? ஸோ இப்போ டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் ஆர் எனி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் யூ வில் கெட் த சேம் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகலாம். சரியா? ஸோ இதில் இனி எல்பிபி வித் மிக்சடு கன்ஸ்டன்ட்ஸ் ஸோ கேன் பி சால்வ்டு பிகம் மெத்தட். ஸோ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அது ரெண்டுமே வந்துச்சுனாலே வி ஆர் கோயிங் வித் த பிகம் மெத்தட் அதான் படிச்சிருந்தோம். ரைட். So when solving the problem by Bigham method, if the objective functions row or evaluation row shows optimality but one or more artificial variables are still in the basis, what type of solution does it show? So இந்த மாதிரி உள்ளது பேர் தான் we are denoting as a infeasible solution. So infeasible solution definitionல எழுதிருப்போம். So Bigham methodல வந்து objective functions shows the optimality but one or two artificial variables still remaining in the basisனால infeasible தான். சரியா? ஸோ இதே வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி இப்போ infeasible நம்ம சிம்பிளெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எழுதிருப்போம் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் வந்து ஸ்டில் இன் பேசிஸ்னு வந்துச்சுனால infeasible அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ இல்லைன்னு டூ வேரியபிள்ஸ் அண்ட் 3 constraints கேன் பி சால்வ்டு. ஸோ 2 வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்கு சால்வ் பண்ணலாம் கரெக்ட். Bigham method if the artificial variable cannot be drained out it bigs an optimal இது தப்பு. it can be drive out. ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து it leaves அதான் படிச்சிருந்தோம். dual primal கரெக்ட் தான். ஃபார் மிக்சடு கன்ஸ்ட்ரெயின் either Bigham or 2 phase இது யூஸ் பண்ணலாம், இதுவும் கரெக்ட் தான். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ராங் ஆன்சர். தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் ஆஸ்க்ட் இன் த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் த கேட் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம் ஃபார் த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இட் வாஸ் கிவன் பை த ஸோ தான் பார்த்துருந்தோம் டான்சிங். ஸோ அவர் தான் இயர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த எல்பிபி. ஸோ நெக்ஸ்ட் if at the optimum in a LPP a dual variable corresponding to a particular primal constraint is 0 then it means that so your objective function will be unbounded ஆயிரும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா in a optimum LPP a dual variable corresponding to a particular primal வந்து எனக்கு வந்து 0 அப்படி வந்துச்சுன்னா we cannot bound a solution unbounded. சரியா? ஏன்னா இங்கே வந்து primal constraint தான் we are taking into a variables வந்து dual change ஆகல மாற்றோம். ஸோ we cannot bound a region. ஸோ அதான் unbounded அர்த்தம். ரைட். ஸோ எல்பிபி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹவு ஸோ இதே மாதிரியே தான். சரியா? ஸோ வெதர் we are having ஸோ x1 less than or equal to 4 x2 equal to 6 ஸோ x1 4 ஸோ 4ல ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ 6 அடுத்த லைனு அண்ட் we are having some 0,9. சரியா? ஸோ 0,9 நெக்ஸ்ட் 6,0 சரி இது 4 இங்கே வந்து 6,0. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல் ஆர் இந்த லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரீஜன் யூ கேன் ஃபைண்ட் த யூனிக் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன். சரியா? ஸோ இந்த ரெண்டு இதுலையும் வந்து சரியா யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் அண்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து யூனிக் ஆப்டிமல் வந்து யூ கேன் கெட். ஸோ என் மேனுஃபேக்சரர் produces 2 types of product 1 and 2 and production level x1 and x2 the profit is given 2x1 plus 5x2 the production constraints எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ maximum profit which can meet the constraints தான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? ஸோ as usual அதே தான். சரியா? ஸோ we are having a maximum profit value கொடுத்தாச்சு 2x1 எனக்கு 5x2. ஸோ constraint x1 plus 3x2 ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ x1 பதிலாக 0 போட்டோம்னா 40/3 x2 வந்து கிடைக்கும். ஸோ x2க்கு 0 போட்டோம்னா எனக்கு வந்து 40. ஸோ 40,0 அண்டு 40/3 ஸோ 40/3னா அரௌண்டு 13.3 அந்த மாதிரி வரும். 0,13.3 அண்டு 40,3 ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரைட். ஸோ பட் எனக்கு இங்கே வந்து அடுத்தது வந்து இப்போ என்ன இருக்கு? ஸோ 0,24 அடுத்து x2 0 போட்டோம்னா 8. ஸோ 8,0 அண்டு 0,24 அடுத்தது வந்து x1 0 போட்டால் x2 ஈக்குவல் டு 10. ஸோ இங்கே 0,10 அண்டு 10,0. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ we are having 3 lines. ஸோ அந்த 3 lines ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா you will get the region. ஸோ அதில் வந்து எந்த 2 லைன் வந்து கிராஸ் ஆகுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் you can solve.
ஸோ ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆப்டிமம் பாயிண்ட் கிடைக்கும். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் உள்ளது 0.24 இங்கே இருக்குது. எனக்கு 0.24 வச்சுக்கிறேன். சரியா, 0.24. ஸோ இங்கே இருக்குமா, அப்போ கம்மியாக தான் வரும். 8,0. அடுத்து 0,3 13.3 மாதிரி 40,0 இந்த சைடு எங்கேயோ இருக்கும். சரியா, ஸோ 0,13. ஸோ இங்கே மாதிரி இப்படி ஒரு லைன் போகும். அடுத்து 0,10. ஸோ 0,10 அதோட கம்மியாக அதே மாதிரி இங்கே இப்படி வரும். ஸோ எல்லாமே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஸோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல்னா எனக்கு தான் ரீஜியன். ஸோ தீஸ் டூ லைன்ஸ், ஸோ 0,24 அந்த லைனும் 0,10. ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணினா யூ வில் கெட் த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். அப்போ ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, 0.24 80 and 0.10 and 10,0. ஸோ தீஸ் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் we are going to solve. ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுங்க, you will get the answer 3x1 plus x2 equal to 24, x1 plus x2 equal to 10. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா this 2 will cancel. ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா you will get the 2x1. ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா 14. ஸோ x1 value will be 7 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ x2 value will be 3. ஸோ மேக்ஸிமம் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியதான். 2x1 எவ்வளவு 14 ப்ளஸ் 5 into x2. ஸோ x2 வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வந்துச்சு, ஸோ x2 வேல்யூ வந்து 3. ஸோ 3னா 15. ஸோ 14 + 15 29. ஸோ 29 இஸ் த ஆன்சர். அதான் மேக்ஸிமம், அவ்வளோதான். சரியா, ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தது கேட் எக்ஸாமினேஷன், அதனால் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ரைட், ஸோ ஜஸ்ட் we are going to find out the points. ஸோ எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது, ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can solve those equations. அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get the optimum பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதை again அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. ஸோ you will get the answer 29 ஒன்று வந்துடுச்சு, அவ்வளோதான். சரியா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ கன்சிடர் LPP with 2 variables and 2 constraints. The objective function is maximize x1 plus x2 corner points of the feasible region. So 0, 0, 0, 2, 2, 0, 4/3 and 4/3. சரியா, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. So if an additional constraint x1 plus x2 less than is equal to added. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஸோ how the my region will change. ஸோ இப்போ இதில் கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு we can draw the region first. சரியா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 0, 0. ஸோ இங்கே 0,2, இங்கே 2,0. அதே மாதிரி இப்போ 4/3னா 1.3 வருமா, 1.3. ஸோ இங்கே ஒரு 1.3, இங்கே ஒரு 1.3, இங்கே மாதிரி இருக்கும். சரியா, ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கனாலும் தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ வரும். சரியா, ஸோ இது வந்து 1.3. ஆக்சுவலாக அந்த பாயிண்ட் வந்து 4/3 4/3ன்னு கொடுக்குறோம். ரைட், ஸோ இப்போ இல்லைன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ஆட். ஸோ 0,5 வந்து 5,0 தான் வரும். ஸோ 0,5 5,0னா அது தனியாக போயிடும் அந்த லைனு. ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி எஃபெக்ட். ஸோ மை ஆப்டிமம் வேல்யூ வில் நாட் சேஞ்ச். ஆப்டிமம் வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டில் நடுவில் வர்றது இந்த 4/3 4/3ல தான் வரும். ஸோ 4/3 and 4/3 வில் பி ஆன்சர். ஸோ வில் நாட் கிவ் எனி எஃபெக்ட். ஸோ இது தனியாக ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆயிருது. இது வந்து ரிடண்டன்ட் எனக்கு. சரியா, ஸோ தேர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் மை அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் வந்து 4/3, 4/3, அவ்வளோதான். So இங்க y1 and y2 be the decision variables of the dual, v1 v2 be the slack variables, okay, of the dual. So will be with optimum dual variable. So இங்க வந்து so dual variable வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து உள்ள வேரியபிள்லாம் கன்ஸ்ட்ரெயினாக மாறிடும். சரியா, ஸோ இதில் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் உள்ளதான் வேரியபிளாக மாறும். ஸோ இங்கே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் தான் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ v1 v2 எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் வர்றது. ஸோ அது வந்து எனக்கு இப்போ என்னவா மாறிடும்னா டூயல் வந்து அதான் வேரியபிள்ஸில் வந்து இருக்கும். ஸோ v1 and v2. So option D the answer. Yeah. So next is simplex method of solving the linear programming problem uses. So எதை யூஸ் பண்ணா only the corner points. So the same question இது வந்து அங்க ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பாத்துக்கங்க. Corner points are the